اس کیس میں یہی وجہ تھی کہ ہماری باتیں پوری لگتی تھی کچھ لوگوں کو، لیکن اب وہ سوچیں گے، وہ بھی سوچیں گے اور فیملی کے لوگ بھی سوچ رہے ہیں۔ دیکھیں ایک وہاں پہ کراچی میں وکیل ہیں، میں نے ان کے بارے میں بات کی، جب بچی کا میڈیکل الاؤ ہوا نا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ سے، تو 3 سے 4 دن وہ میڈیکل نہیں کروایا گیا۔ مخالف پارٹی نے کیا کیا، اس میڈیکل آرڈر کی اٹیسٹڈ کاپی لی، ایک ریٹ پٹیشن تیار کی اور جا کے پھینک دی ہائی کورٹ میں، اور وہاں سے ایک آرڈر بھی لے لیا۔ لیکن ہماری جو لیگل ٹیم ہے نا، اس نے انہیں 4-5 دن کا ٹائم دیا اور انہوں نے واٹس ایپ پہ وہ میڈیکل رکھوا دیا۔ مزد آدمی کو میں نے فون کر کے یا کیسے ہی کہہ دیا کہ جناب یہ اگر جناب مہربانی کرتے اور اپنی سپرویژن میں اسی دن میڈیکل کروا لیتے تو کم از کم ہائی کورٹ سے سٹے آرڈر مل کے میڈیکل تو نہ رکتا، جو آج تک نہیں ہو سکا۔ تو جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، پھر سیکنڈلی آپ دیکھیں کنٹمپٹ پٹیشن دی سندھ ہائی کورٹ میں، وہاں پہ نہ جبران ناصر صاحب پیش ہوئے ہیں، نہ ان کی طرف سے کوئی وکیل پیش ہوا، کمپلیننٹ پیش ہوا ہے۔ تو جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو میں کسی کے تنقید نہیں کر رہا، لیکن بہت عرصے بعد میں نے اس کیس پہ بات کی، جج نے کہا بھائی ٹھیک ہے، میرا معاملہ میں نے معاف کر دیا، جاؤ کام کرو۔ تو اگر وہاں پہ صحیح طریقے سے عدالت کو سرکمسٹانسز بریف کیے جاتے، وہاں پہ کوئی بندہ موجود ہوتا، میں اس پہ آج کل کیوں نہیں بات کر رہا اس کیس پہ، اور فردر اس میں کوئی پروگرس ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اس میں کوئی جزا سزا ہو سکتی ہے ملزمان کو یا نہیں ہو سکتی۔ جب ہم اس کیس میں آئے تھے تو ہم ایک کاز کے تحت آئے تھے، اپنے ضمیر کے تحت آئے تھے، اور پرو بونو آئے تھے، جس کو آج تک مہدی کاظمی اور ان کی فیملی نے ایکسیپٹ کیا ہے، اور بارہا کہا بھی ہے کہ ہم نے اس میں کسی قسم کی کوئی فیس اور اس طرح کے کوئی معاملات نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے بارہا اپنی لائف میں دیگر جگہوں پہ یہی کہا کہ میں نے بطور ان کا فیملی ممبر کی طرح ان کی بیٹی کا اپنی بہن بیٹی اس کو سمجھ کر وہ کیس فائل اس میں جہاں تک بھی مجھ سے ہو سکا میں نے وہ فائٹ کیا اس میں۔ تو ایک کاز کے لیے کام کیا۔ یہ جو پاکستان کی بچیاں ہیں، ہم بھی بہن بیٹیوں والے ہیں، اور ہم تو یہاں تک چاہتے تھے کہ اس کیس کے ذریعے جو پاکستان کی جو بچیاں ہیں ان کا فیوچر سیو ہو، کوئی لا امینڈمنٹ ہو اس حوالے سے، تو کافی ہم نے ایفرٹس بھی کی تھی۔ لیکن انفارچونیٹلی جب یہ کاز پورا ہو گیا اور فردر اب مزید مسلسل اس میں کوئی کاز نظر نہیں آ رہا، اس لیے جب کوئی اہم ڈیولپمنٹ بات ہوتی ہے تو ڈیولپمنٹ کوئی ہوتی ہے اہم تو تبھی میں بات کرتا ہوں، ادروائز میں اس میں کوئی بات نہیں کر رہا۔ ہاں ان فیوچر اگر کوئی اس میں کوئی کاز نظر آتا ہے، اس میں کوئی چیزیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ فنانشل ٹرانزیکشن اور دیگر چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں، تو یہ جب کوئی ان فیوچر کاز کے حوالے سے کوئی بات آئے گی تو دین اس پہ میں کنٹینیو کروں گا، ادروائز اس میں اب کوئی کاز جواز نہیں رہا۔ کیس یہاں پہ انیشلی طور پہ تو میں اپوائنٹ ہوا تھا لاہور کی حد تک، لیکن میری ایفرٹس کو دیکھتے ہوئے میں کراچی بھی گیا کئی دفعہ، اور مجھے ریسنٹلی اس میں ایک دفعہ کہا گیا ہے ابھی بھی ایک ایف آئی میں پروسیڈنگ چل رہی ہے جس میں میرا وکالت نامہ ہے اور عمران جوید قریشی صاحب کا ہے۔ تو ابھی ریسنٹلی مجھے اس حوالے سے کہا بھی گیا کہ لاہور میں کچھ پروسیڈنگ ہونی ہے، تو انشاءاللہ وہ پروسیڈنگ جو ہے وہ میں دیکھوں گا کہ دیکھیں میں نے ہمیشہ حق اور انصاف کی بات کی ہے، تو انشاءاللہ جہاں پہ حق اور انصاف کی بات ہوگی وہاں پہ ہم اس میں فائٹ کریں گے۔ اب ٹرائل کی بات ہے، جزا سزا کی بات ہے، تو دیکھیں ابھی فیز 1 کمپلیٹ ہوا ہے، اگر فیز 2 کو آپ اسی اونیسٹی کے ساتھ، اسی لگن کے ساتھ، اسی محنت کے ساتھ کنٹینیو کریں گے، اس میں ایویڈنس پیش کریں گے، جو ملزمان باقی مفرور ملزمان ہیں وہ ابھی تک اریسٹ نہیں ہو سکے ان کو اریسٹ کروائیں گے، آپ عدالتوں میں پٹیشنیں ڈالیں گے، عدالت کے آرڈر پہ امپلیمنٹ کروائیں گے، تو پھر تو معاملہ جائے گا جزا سزا کی طرف۔ تو اگر آپ سمجھ لیں کہ جی آپ خود ہی جج کر دے گا اور وارنٹ نکل جائیں گے اور وہ خود ہی چل کے آ جائیں گے کہ ہمیں سزا دے دو جناب ہم نے جرم کیا، تو پھر تو نہیں ہونا۔ ہمارا فوکس اس میں ایک مائنر بچی تھا اور اس کی وجہ سے ہی ہم اس چیز کے لیے آئے، اور اس میں میں وہ پہلا شخص تھا جس نے 164 کا سٹیٹمنٹ ہونے کے بعد اس کیس کو زندہ کیا، اور وہ جو نکاح خوان اور گواہ تھا اس کو اریسٹ کر کے کراچی تک منتقل کروایا، اور وہ 3 مہینے جیل میں رہا، اور اس کے بعد پھر ظہیر وغیرہ اور یہ سارے شروع ہوئے۔ تو اس میں پہلی جو چیز تھی وہ سیٹ کی، لیکن اس میں وجہ یہ بنی کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی اس لیے دی۔ دیکھیں اس کیس میں جب میں آیا تھا تو
यहाँ पे जो कोई आप लौंडे लपाड़े यूट्यूबर आजकल बने फिरते हैं, जो कुकड़ियां कह लें या जो भी है, वो कहा करते थे कि फयाज रामे साहब जो हैं वो मामू बन जाएंगे और बच्ची कभी सिंध हाईकोर्ट में प्रोड्यूस नहीं होगी। तो मेरा उसमें यही मौक़िफ़ था कि इंशाल्लाह बच्ची प्रोड्यूस होगी, और वो बच्ची जो कहते थे 2 साल तक नहीं प्रोड्यूस होगी, वो बच्ची प्रोड्यूस भी हुई और वालिदैन के पास भी गई और माइनर भी डिक्लेयर हुई। कि इसमें देखें, हम लोगों को, हमने अगर हमारी तरफ से भी किसी ने गलत किया तो हमने कम से कम उसके ऊपर बात तो की है। और ये चीज जो मुखालिफ पैनल है ना, उनको भी शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि कम से कम हम लोगों ने अपनी आला ज़रफ़ी और इंसानियत का मुज़ाहरा किया। हमने तो पॉइंट आउट किया, भाई तुम लोग तो झूठे हो, तुम तो किसी अपने एक बंदे के बारे में बात नहीं कर सके, तुम तो अपनी दुकानदारियां चलाने के चक्कर में, तुम लोगों में तो इतनी जुर्रत नहीं है। फिर हमने फिर भी उन सारी चीजों के बावजूद जो हमारे जिन्होंने हमारे मोहसिन लोगों के साथ गलत किया, फिर भी हमने उनके साथ टेबल टॉक की, बैठ के मामला को सेटल कर रहे हैं। हम एक काज के तहत आए थे, उसको हमने पूरा किया। फर्दर अगर कोई हमें काज नजर आएगा तो हम उसमें जरूर करेंगे। अगर कोई काज से हटके चीज, कोई मकसद से हटके चीज नजर आएगी तो उसमें फिर हमारा कोई रोल नहीं होगा। जब देखें आपका मकसद सही होगा ना, नीयत सही होगी कि मैंने किसी माइनर बच्ची के लिए काम करना, तो फिर कुदरती तौर पे अल्लाह ताला कामयाबी देता है। ठीक है, अब हम कोई आसमान से उतरे हुए लोग तो नहीं है। सिर्फ क्या था कि हमारा मकसद सही था, हमने अपने मकसद को प्रायोरिटी दी। और इतने इतने बड़े बुर्ज जो अपने आप को समझते थे कि पता नहीं हम एक्ट्रेस हैं, हम मॉडल हैं, हम पता नहीं क्या है, कि उनके 5-5 लाख सब्सक्राइबर और 1000 व्यूज नहीं उनको आता, नाम तक नहीं लेना उनका लोग पसंद करते। तो इस वजह यही है कि हम लोगों ने उनको इसी वजह से दी कि हम लोग एक काज के ऊपर थे और हमने उसमें कोई प्रायोरिटी किसी बेनिफिट को नहीं दी। कि अगर तो उसमें कोई मुझे काज नजर आता है, उस केस की हद तक को लाहौर में एक प्रोसीडिंग करना चाहते हैं, लेकिन उसमें मैं देखूंगा कि अगर मुझे उसमें काज नजर आता है तो मैं उसमें कंटिन्यू करूंगा। अगर उसमें कोई इंसाफ और काज नहीं नजर आता तो डेफिनेटली हम भी अपने कॉन्सिक्वेंसेस सारे देखेंगे, सारी चीजों को देखेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। डेफिनेटली जी, बिल्कुल इसमें कोई बात है तो मेरा होने या इनकार कर दे कोई बंदा आके, अगर मैं गलत कह रहा हूँ कि नहीं किया जा रहा है, मेरा भी जवाब उनको क्या मिला वो भी उनको पता है। तो कोई इसमें कोई बंदा फैमिली में से आकर कोई बंदा इनकार कर दे जो मैंने बात की है कि उन्होंने मुझे नहीं कहा, तो लेकिन ये है कि मैंने अभी तक उन्हें कोई इस हवाले से कोई ऐसा नहीं, उसमें मैंने उन्हें यही कहा जो मेरा यहाँ पे है कि इसमें अगर कोई मैं देखूंगा, क्योंकि मैं भी शौर रखता हूँ, मैं अपने सामने मुझे अगर लगता है उसमें कोई काज है, उसमें कोई इंसाफ और हकायक हैं तो मैं उस पर कंटिन्यू करूंगा। अदरवाइज तो वो कुछ चीजें हैं जो वजाहत तलब हो गई है ना अब। बिल्कुल जी, उनको सफाई देनी चाहिए इस हवाले से लोगों को। देखें, अब जब दूसरी पार्टी एक एलिगेशन लगाती है इस तरह का और वो बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ, तो फिर हम जैसे लोग जो होते हैं उनका मोराल तो डाउन होता है, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है। और इसका जवाब जो है वो देना चाहिए। इस केस में यही वजह थी कि हमारी बातें बुरी लगती थी कुछ लोगों को, लेकिन अब वो सोचेंगे, वो भी सोचेंगे और फैमिली के लोग भी सोच रहे हैं। देखें, एक वहां पे कराची में वकील है, मैंने उनके बारे में बात की। जब बच्ची का मेडिकल अलाउ हुआ ना डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से, तो 3 से 4 दिन वो मेडिकल नहीं करवाया। मुखालिफ पार्टी ने क्या किया, उस मेडिकल ऑर्डर की अटेस्टेड कॉपी ली, एक रिट पिटीशन तैयार की और जाके फेंक दी हाई कोर्ट में, और वहां से एक ऑर्डर भी ले लिया। लेकिन हमारी जो लीगल टीम है ना, उसने उन्हें 4-5 दिन का टाइम दिया और उन्होंने व्हाट्सएप पे वो मेडिकल रखवा दिया। मजदूर आदमी को मैंने फोन करके या कैसे ही कह दिया कि जनाब ये अगर जनाब मेहरबानी करते और अपनी सुपरविजन में उसी दिन मेडिकल करवा लेते तो कम से कम हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिलके मेडिकल तो ना रुकता, जो आज तक नहीं हो सका। तो जब इस तरह की चीजें होती हैं, फिर सेकेंडली आप देखें कंटेम्प्ट पिटीशन दी सिंध हाई कोर्ट में, वहां पे ना जिब्रान नासिर साहब पेश हुए, ना उनकी तरफ से कोई वकील पेश हुआ, कंप्लेनेंट पेश हुआ है। तो जब इस तरह की चीजें होंगी तो मैं किसी के तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन बहुत अरसे बाद मैंने इस केस पे बात की। जज ने कहा भाई ठीक है, मेरा मामला मैंने माफ कर दिया, जाओ काम करो। तो अगर वहां पे सही तरीके से अदालत को सर्कमस्टांसेस ब्रीफ किए जाते, वहां पे कोई बंदा मौजूद होता, मैं इस पे आजकल क्यों नहीं बात कर रहा इस केस पे, और फर्दर इसमें कोई प्रोग्रेस होगी या नहीं होगी, और इसमें कोई जज़ा सज़ा हो सकती है मुल्ज़मान को या नहीं हो सकती।